ایک فیصلہ ہوا تھا جب یہ کمیٹی بنی تھی، جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ میں رپورٹ پہ تب سائن کروں گا جب یونینمس رپورٹ ہو. تو میرا خیال ہے کہ دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ اس وقت تک یونینمس رپورٹ نہیں بن سکی. کورٹ آف انکوائری جو تھی اس میں کوئی ایسی کنسنسس والی بات نہیں تھی. اگر آپ مینڈیٹ پڑھیں تو اس میں 2-3 جو ہے وہ ٹاسک کیے گئے تھے. اب اس ٹاسک کو آگے لے کے چلنا اور اس کو کمپلیٹ کرنا کہ جو باتیں انکوائری نے آگے لے کے آنی ہیں، جو بھی ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، اس کو مکمل کرنے میں شاید اتنا ٹائم لگا ہے. کنسنسس والی بات کہ جی دونوں مل کے کوئی ایسا فیصلہ کر لیں، ایسا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منصور اور ویلکم ٹو دی شو. ناظرین، ڈان لیکس کا معاملہ ایک بار پھر سرگرم ہو گیا اور وجہ یہ ہے کہ آج چودھری نثار نے رپورٹ مکمل کر کے وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی، اور وزیر اعظم کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طویل ملاقات تھی جس میں چودھری نثار صاحب نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رپورٹ اور ڈان لیکس کے مندرجات جو ہیں وہ پبلک کے سامنے رکھے جائیں. اب یہ معاملہ اس وقت خراب ہوا جب 4 تاریخ کو کچھ میٹنگز چل رہی تھیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، جس وقت میں اعلیٰ سطح کے ان اجلاسوں میں ایک خبر وہاں سے لیک ہوئی. بنیاد اس کی یہ بنی کہ خبر کے ذرائع کون تھے، کنہوں نے لیک کی، اس کی تفتیش البتہ ہونی تھی. یہ خبر اس لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس میٹنگ کے جو پارٹیسپنٹس تھے وہ بہت ہائی لیول پارٹیسپنٹس تھے، یعنی کہ اس میں چیف آف دی آرمی سٹاف اس وقت کے جنرل راحیل شریف موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان اختر موجود تھے، اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر اس میٹنگ کو خود ہیڈ کر رہے تھے، پھر ان کے معاون خصوصی موجود تھے، فواد حسن فواد موجود تھے، اور بھی کچھ لوگ موجود تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناصر جنجوعہ صاحب موجود تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. تو یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور میٹنگ سے ساتھ اور بھی میٹنگز چل رہی تھی. اچانک ہم نے دیکھا 6 تاریخ کو ایک خبر لگتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے سول ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے کہ the civilians have told the military face international isolation اور ایکٹ. تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کور کمانڈرز نے بڑا برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ دس از اے سپریم نیشنل سیکیورٹی بریچ. یہ اس وقت کے کور کمانڈرز کی میں بات کر رہی ہوں، اب کے نہیں. یہ معاملہ چلتا رہا، 4 دن 4 مہینے میں تبدیل ہو گئے، 4 مہینے 6 مہینے میں لگ گئے. بہرحال اب یہ منظر عام پر بات آئی ہے کہ 3 لوگوں کے، ویسے تو میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لوگوں کے نام ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، اب بنیاد یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ نیوز تھی، اس پر ذرا غور کیا جائے. یہ ایک من گھڑت جھوٹی خبر تھی بقول ان پارٹیسپنٹس کے، چودھری نثار کے. وہاں ایسی کوئی بات ہوئی نہیں، لیکن ڈان یہ کہتا ہے کہ وہاں ایسی بات ہوئی اینڈ دے سٹینڈ بائی اٹ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو ہیں طارق فاطمی صاحب، ان سے البتہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ قلمدان لینے کی بات کی جا رہی ہے. آج ان کی بڑی تفصیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف ہونے والی چارج شیٹ پیش کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ ہاؤ از ہی ریسپانسبل فار دس. تو پہلا سوالیہ نشان، از ہی بینگ میڈ اے اسکیپ کوٹ. ان کے ساتھ ساتھ راؤت تحسین صاحب کا نام بھی آ رہا ہے جو پہلے ہی مجھ پر اربوں روپے کا ہرجانہ کر چکے ہیں، لیکن کنفرمڈ رپورٹ یہ ہے کہ ان کا نام بھی آ رہا ہے. لیکن وہ بھی اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے. ملٹری ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کیا ہے تو آپ کو سیکرٹ ایکٹ کے تحت اٹھا کے سیدھی طرح کلبوشن کی طرح آپ کے اوپر چارج لگایا جائے، اور چارج اگر پروو ہو جائے تو آپ کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خالی قلمدان ہی لینے ہیں اور تبدیلی کرنے ہیں، پرویز رشید آپ جانتے ہیں ان کا بھی نام آ رہا ہے. کچھ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب فیسیلیٹیٹر تھے، مطلب ہے کہ he did not stop this story. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ he might be given a clean chit. Now the fact of the matter is کس نے compromise کیا؟ Has the military compromised or the government has compromised? Because obviously there has been a compromise. 5 لوگوں میں سے 3 کے ذرائع کے میں نے آپ کو نام بتا دیے، 2 نام میرے پاس اور بھی ہیں. They are also in that report.
जो अब मंजर आम पे आएगी इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, वो नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी इन द कमिंग आवर डिस्कशन के दौरान, लेकिन आई विल टेल यू कि व्हाट इज हैपनिंग. सो ये दोनों लोग कह रहे हैं कि वी हैव नॉट डन इट. सो अगर ये नहीं कह रहे और इनको जबरदस्ती हटाकर कोई सजा दिए बगैर आपने सिर्फ इनका ओहदा ही तब्दील करना है, तो दैट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच इन दिस कंट्री, व्हेन द कोर कमांडर सेज अ ब्रीच, लेट्स नॉट टेक इट सीरियसली प्लीज. इट्स नेवर अ ब्रीच. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. मीटिंग के हवाले से ये खबर लीक की गई है और ये खबर इनएक्यूरेट है. तो ये इनएक्यूरेट खबर किसने लीक की? दुनिया में शाज़ियाने मचाए जा रहे हैं उस खबर के बारे में जिसमें वो कहता है स्टैंड बाय इट. तो भाई स्टैंड बाय इट तो किसने तुम्हें बताया? जिसने ये खबर लीक है उसको कटहरे में लाना है, कोई भी हो. ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं. ये इंक्वायरी आइंदा 2-3 हद है, वीकेंड आ गए, 4 दिन में खत्म हो जाएगी. परवेज रशीद साहब को, उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें. गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो भी इसके पीछे है उसको मंतकी अंजाम पे ले जाना जरूरी है. वेलकम बैक. हमें ज्वाइन किया इमरान इस्माइल साहब ने, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, सेनेटर सलीम मानवी वालवा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन, मलिक अहमद खान साहब सीनियर रहनुमा PMLN के, जनरल अमजद शुएब साहब एनालिस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. जनरल साहब, लेट मी बिगिन द क्वेश्चंस विद यू सर, शॉर्ट एंड स्वीट. जिसने किया वो तो पकड़ा नहीं जाएगा और ना मुझे लगता है अब फौज इंटरेस्टेड है उनको पकड़ने में, लेकिन जो खबर रुकवा नहीं सके आप उनको स्केपगोट बनाना चाह रहे हैं और वो भी विलिंगली इस्तीफा नहीं दे रहे. दे आर गोइंग टू फाइट इट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप दुरुस्त कह रही हैं. किस्सा ये है कि ये इसकी कानूनी पोजीशन ये थी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ये वाकया हुआ और प्राइम मिनिस्टर ही की जिम्मेदारी थी कि वो अपने तौर पे इसकी इंक्वायरी कराएं. चुनाचे वो इंक्वायरी तो उन्होंने कर दी. अब जनरल इंप्रेशन बिल्कुल जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल वही हम भी समझते हैं कि ये लोग दरमियान में ये मोरे थे, असल लोग कुछ और थे और मोरे पकड़ लिए, लेकिन उनका जो मंबा, जो उनका सोर्स, जो उनके ऊपर उनके पैटर्न थे उन पर हाथ नहीं आया. और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो विटनेसेस सारे ये लोग जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी, मोस्ट प्रॉब्ली इनको पहले बताया गया, तैयार किया गया हुआ था और इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में अब इन लोगों के अलावा ये सारी जो कुछ बातचीत हुई इसके अलावा इन्होंने और किसी का नाम नहीं लिया. चुनाचे कमेटी जो है वो उसको जो फैसला करना था वो इन गवाहों की, इन विटनेसेस की स्टेटमेंट के अंदर रह के करना था. और उसमें ही जो मुझे थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है या मेरी इत्तला है, उसमें भी गालिबन हुकूमत ये चाहती थी, जो इख्तिलाफ की बातें हो रही थी, हुकूमत ये चाहती थी कि परवेज रशीद साहब को हमने निकाल दिया, अब सारे इसी पे मुतमईन होके तो इत्तफा करें इसी पे. और ये जो किस्सा है तो जनरल साहब फौज मुतमईन है फिर इन फैसलों से? अब की फौज मुतमईन है? अब नेचुरली आर्मी की ख्वाहिश तो यही थी कि जो कमेटी में फैसला हुआ है या जो भी इंक्वायरी ने बताया है कम अज कम उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए. ठीक. तो मेरा ख्याल है कि उसमें यही स्केप दोस्त वगैरह जो दो आपने जिनका 2-3 का जिक्र आ रहा है गालिबन वो होंगे, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती. अच्छा. मुझे पता नहीं है कि आर्मी आगे क्या करती, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ वहां पे इस जगह पे तो मैं जो करूंगा मैं आपको वो उसकी बात बता देता हूँ. ये तो हो गया कि इंक्वायरी ने ये साबित किया कि ये लोग इसमें मुलव्वस हैं. चलिए हम मान लेते हैं कि इंक्वायरी ने दुरुस्त किया, यही फातमी साहब, यही राव तहसीन वगैरह ये लोग शामिल हैं. लेकिन असल जो तहकीक करने की जरूरत है वो ये है कि ये ऐसा करने के पीछे मकासद क्या थे, इनको क्यों जरूरत पेश आई, ये इन्होंने काम किया, किसके कहने पे किया, क्या ये दुश्मन की कोशिश? That is the whole purpose of the inquiry, ना? We had already decided on those facts. Corps commanders had already said कि security breach हो गया. ये चीज जो है वो सामने नहीं है. बिल्कुल. उसके लिए तहकीकात करने की जरूरत है. और मेरा तो मशवरा यही होगा कि जो लोग इसमें इंक्वायरी में जिम्मेदार समझे हैं उनको इंटेलिजेंस अदारों के MI के हवाले किया जाए या MI को रसाई दी जाए कि वो उनसे तहकीकात और पूछगिछ करे और उसकी बुनियाद पे वो ये जानने की कोशिश करे कि ये ऐसा किया क्यों गया, मकासद क्या थे, किसके कहने पे हुआ, ताकि असल चीज को दबाया जा सके. उसका ये भी पता करना जरूरी होगा कि क्या ये पहला ही वाकया था या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से और बहुत सारी चीजें निकलती नहीं.
जिसका हमें पता नहीं चला। ठीक, जैन साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इमरान कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि बस ये मामला, उनके भी आपको टोन से पता ही चल गया होगा क्योंकि उन्होंने कहा अगर मैं वहां होता और MI के हवाले किए जाए, कुछ होने वाला नहीं है, सो लेट्स फॉरगेट इट। I think, Jasmine, this is another lollipop from the government. और बात ये है कि अगर फर्ज कर लें, अव्वल तो ऐसा है नहीं, लेकिन फर्ज कर लें कि अगर यही रिपोर्ट ठीक है तो फिर ये लोग आज कैद में होने चाहिए थे, आज इन लोगों को बिहाइंड द बार्स होना चाहिए था, इनको एक करार वाकई सजा की तरफ ले जाया जाना चाहिए था, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को पता लगे कि जब आप मुल्क के साथ गद्दारी के मुर्तकब होते हैं, उसमें भी नियत तलाश करेंगे जी, उसमें कोई बुरी नियत से नहीं किया था, तो अच्छी नियत क्या थी इसके अंदर? बिसाइड्स ये कि आपने आर्मी को बदनाम करना था, इसके अंदर क्या नियत थी मुझे बता दें, सिवाय इसके कि उन्होंने बताना था कि बड़े बड़े जनरल जो है, बात ये ना कि इफ द प्राइम मिनिस्टर इज चेयरिंग दैट मीटिंग, और अगर आप उसके मंदरजात पढ़ें कि DGISI के एक कमेंट पे ऐसा कहा गया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैज प्लेड हिज कार्ड एंड he's played a gamble and let's see it pays off or not, wait till November to see if action will be taken। तो नवंबर में पता था ना क्या होने वाला है। Absolutely। भाई अक्टूबर था, अक्टूबर में ये हुआ, अक्टूबर नवंबर, आपको पता है नवंबर में क्या हुआ? कमांड चेंज हो गई, तो मौक़िफ़ भी चेंज हो गया होगा, मौक़िफ़ भी चेंज हो गया होगा। और फिर बात ये कि ये जिसमें अभी ये बचाया जा रहा है ना, ये जो अभी आप जिस तरह इशारा कर रही थी कि 3 नहीं 5 लोग हैं, उसमें आपको पता है कि डॉन के एक और भी सीनियर जो है उनका भी नाम आ रहा है, 2 लोगों का, सिरिल अल्मेडा के अलावा जो डॉन के एक और शख्स का भी नाम आ रहा है, यू मे वुड लाइक टू टेल दैट नेम। परवेज रशीद का नाम इसमें सर फहरिस्त है, जिनको हटाया जा रहा है, स्केप गोट इनको बनाया जा रहा है, जिस पर तकलीफ हो रही है तारिक फातमी को। आई एम नॉट सेइंग तारिक फातमी इज इनोसेंट और नॉट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिसका नाम आया है, I want to see him behind the bar. Actually, okay, you want to see him behind the bar, but I have changed my point of view. अगर इनका नाम आया है राव तहसीन साहब का और तारिक फातमी, and अगर आपने ये काम नहीं किया, you have not done it yourself, you were told to do it, but you don't have the courage to say it, stand for your rights now. वरना तो आपको बदनाम करके निकाल के दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा। सलीम मानवी वाला साहब, you think this chapter is closed and we should all move on? जी मैं तो समझता हूँ दिस चैप्टर इज क्लोज्ड जैस्मिन। आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन दिस एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस। आप देख लीजिएगा। और मैंने तो ये गवर्नमेंट सर्कल्स में ये बात सुनी है कि जब डॉन लीक्स की बात हुई है तो कहते हैं जी, उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड यूज किया है, मिट्टी पाओ। ठीक है तो पाओ ना सर, फिर सानू की तो मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको शुरू में किया कि why are you wasting your time on this issue on the show? Because Salim, I'm feeling bad for these people who are going to be made scapegoats, यार. You have to listen to this, ना? भाई तो ये तो देखें, ये तो स्टाइल है ना इस गवर्नमेंट का यार। आपको अभी तक समझ नहीं आ रही how this government operates? Oh, the बादशाहत you They mean? operate like this. बादशाह तो मतलब हम नहीं कह सकते क्योंकि आफ्टर ऑल इज इलेक्टेड पर्सन, बट द थिंग इज के this is how they operate. They will sacrifice people, they will compromise people for their own interest. इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आप किसी से, इनके लोगों से पूछ लें आप, इनके लोग आपको ये बता देंगे, नॉट ऑन टेलीविजन बट अदरवाइज। ठीक है, लेकिन अगर तारिक फातमी कल स्टैंड ले लेते हैं, लेट्स से इंसान है, ले सकते हैं, I mean his career he will be tarnished as he will be called a traitor, treason का एक्ट लग सकता है। देखें तारिक फातमी is retired as federal secretary. तारिक फातमी is somebody who has been a career for an office person. Exactly. मुझे it's hard to believe कि तारिक फातमी will do such a blunder. It's hard to believe. And do this blunder on the like Imran has said कि हमें नहीं पता कि he is guilty or he is innocent, but it is hard for me to believe कि तारिक फातमी will do something like this. But the fact is कि this is how this government operates. Malik साहब, whatever it takes to save their own people, whatever it takes, they will do. अच्छा 48 आवर्स बाद पब्लिक कर दी जाएगी ये रिपोर्ट। मेरे कान कसम से पक गए हैं सुन के। 4 दिन 4 घंटे 4 महीने लग रहा है कि रिपोर्ट नहीं हो गई, पता नहीं क्या मुश्किल कहानी हो गई। बट मलिक साहब, मैं भी यही कहूंगी कि सर मेरे ख्याल से वी शुड ऑल्सो लीव इट, वी शुड ऑल्सो मूव ऑन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में इंपॉर्टेंट इश्यूज की ट्रीजन,
एक्ट ऑफ मिलिट्री के खिलाफ ये कर दिया, ये इनकी कोई ऐसी खासी अहमियत अब रह गई है, टू बी वेरी फ्रैंक. आई मीन यू कैन जस्ट गेट अवे विद एनीथिंग इन दिस कंट्री. अच्छा देखें, ये रिपोर्ट जब आएगी तो इस रिपोर्ट के अंदर कुछ तफसीलात होंगी कि अगर किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, किसी जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा, तो साथ वजूहात भी दी जाएंगी कि किसने किस बुनियाद पर क्या चीज़ की. उसके बगैर अगर रिपोर्ट में चीज़ें सब्सटेंशिएट नहीं होंगे तो रिपोर्ट जो है वो अपनी इफादियत खो देगी. तो हमारा अंदाज़ा ये है कि जब ये रिपोर्ट आएगी तो इसके साथ वो सारी तफसीलात जो सवालात आप उठा रही हैं, या जिन पे अभी सेनेटर साहब ने कहा या इमरान साहब ने कहा, या फॉर दैट मैटर जैसे जनरल साहब बात करके गए, तो वो तफसीलात लाजमी तौर पर इस रिपोर्ट के अहम जुज़ में शामिल होंगी और वो बताएंगी कि कौन कौन सी जिम्मेदारी का तयन करते वक्त किन मुहरकात की बुनियाद पे किया गया है. तो मेरा ख्याल है कि इस रिपोर्ट को आ लेने दिया जाए. जब ये रिपोर्ट आएगी तो इसमें जो रिस्पॉन्स, देखें नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो जैसे सेनेटर साहब के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है. और अगर ये किसी वजह से ये जो खबर बनी और ये खबर बनने के बाद इसके ऊपर एक बाकायदा इंक्वायरी भी बैठी और इस पे आपने देखा कि कुछ बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए. और इसमें जो सेनेटर परवेज रशीद साहब का था, क्योंकि वो गिल्टी तो नहीं है, उनको तो इसलिए हटाया गया था बिकॉज उस वक्त फौज का और गवर्नमेंट के दरमियान प्रेशर, तनाव इतना हो गया था कि जस्ट टेम्परेरी तौर पे ही वाज नॉट एबल टू स्टॉप द न्यूज. ही डिड नॉट मेक दिस न्यूज. जैस्मिन, मैं इस पर अपना एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता हूं क्योंकि सेनेटर परवेज रशीद एक बड़े मंझे हुए सियासी कारकुन हैं और उनका हटा दिया जाना एज अ पार्टी वर्कर मेरे लिए काफी सेटबैक की सूरत हाल रखता था. वो कि अगर सेनेटर, मैं एग्री करता हूं मलिक साहब से, मैं टोटली आई एम एग्रीमेंट विद हिम. So because the military was pressurizing the government, na? At that point in time, you remember General Raheel and the corps commanders, they were pressurizing the government to do something. नहीं देखें, इसमें अगर जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है तो फिर अब इसमें दो तीन चीजें बड़ी अहमियत की हामिल है. नंबर एक कि क्या ये जब नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर किसी तरह से भी कोई आंच आने लगती है तो उसमें जो गलती है वो गलती क्या किसी की डिलिबरेट है और या फिर वो कोई ऐसे तौर पे वो वाकया हो गया जो किसी ने एक सोची समझी हुई साजिश के तहत नहीं किया. इट वाज जस्ट अ ब्रेक, एक न्यूज लीक थी जो न्यूज लीक होगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, शायद ये करने वाले ने इस चीज का अहाता नहीं किया होगा. तो व्हाट आई कैन से ऑन दिस इज कि ये अभी इसकी रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी डस्ट सेटल होगी और अगर रिपोर्ट उन तफसीलात को दूर नहीं करेगी तो नए सवालात उठेंगे. जी सॉरी, माज़रत कलामी अफसर, आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग को चेयर कर रहे हो और ये उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी हो और सारे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के डूअर्स मूवर्स एंड शेकर्स हो एंड ये खबर लग जाए, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन हु शुड सीरियसली बी कंसर्न्ड इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हिमसेल्फ. नहीं देखिए, मैं इस पे मेरी अर्ज ये होगी कि जब आप प्राइम मिनिस्टर की चेयर जो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं और उसमें सिविल मिलिट्री बोथ साइड की लीडरशिप्स बैठी हैं और उसके अंदर कुछ मीटिंग के मंदरजात ऐसे हैं, कुछ मीटिंग की तफसीलात ऐसी हैं जो किसी सूरत पब्लिक नहीं होनी चाहिए, जो कि बड़ी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के मुतल्लिक बातें हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसे शकूक व शुबहात उठ सकते हैं जो कुछ डूएबल्स हैं कुछ नॉन डूएबल्स हैं. तो उन बातों को किसी सूरत भी बाहर नहीं जाना चाहिए था. ये कन्फाइंड मीटिंग के अंदर थी, मीटिंग के अंदर रहनी चाहिए थी. अच्छा, वो बाहर चली गई तो अब वो जो मीटिंग चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें फिर हमने देखा कि दोनों तरफ से ये सवालात उठे. उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से ISPR की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड थी, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया बाद में आया वो ऑन रिकॉर्ड था कि उसमें कुछ ये बात वाजे तौर पर टिल्ट कर दी गई कि ये सिविलियन साइड से की गई है, भले से ये जैसे भी बात निकली और जो जिन्होंने रिपोर्ट किया था इसको उन्होंने भी एक अपनी पोजीशन ली. So there are basically three parties into it. Two questions now. Three parties हो गई ना, but I believe there are two parties: the government, the army, and the Dawn वाला. So इन तीनों में से दो ने मिलके ये कहानी बनाई है. If the government is clean, they should clearly say कि the former DGISA and the other people did it. They should be clear about it. Let's take a short break.
वेलकम बैक। चले जी, रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, बट एक अहम इशू जो इस वक्त है वो पनामा के हवाले से। अभी वजीर आजम के एक इजलास किया है उन्होंने अपनी पार्टी का। उन्होंने कहा भाई तहरीक इंसाफ हो या जरदारी साहब हो, सेनेटर मानवी वाला साहब सुन लेना, आपने इसका जवाब देना होगा कि उन्होंने कहा भाई ना जरदारी साहब का प्रेशर लेना है ना खान साहब का। अभी इमरान खान ने कुछ देर पहले आज पेशावर में ये कहा कि मुझे नवाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की ऑफर की कि पनामा पे चुप रहो। अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उसको बना के और उस पर ट्वीट किया है झूठा। अब बताएं जी। मैं क्या बता सकता हूं जी, ये तो अब इमरान खान साहब ने एक, और आई एम सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये डिसीजन के बाद तक क्यों इंतजार किया, उससे पहले ही बता देते कौम को कि उनको 10 अरब रुपए ऑफर हुए। 10 billion he was offered? जी, I mean I don't know, that's between him and the Prime Minister कि उनको ये ऑफर हुई है, but the thing is कि at this time, at this juncture, if he is disclosing this news, I find it too late. He should have given this news when the Panama decision was yet to come, ताकि लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है और ये डिसीजन जो आया है सेनेटर साहब वो ये कह रहे हैं, पीएम इज सेइंग और उनकी पार्टी ये कह रही है कि वी विल नॉट टेक एनी प्रेशर, जो करना है कर लें। हाँ तो ठीक है, वो ये उनका मौकिफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का और पाकिस्तान, हमारा तो मौकिफ बड़ा क्लियर है कि ही शुड रिजाइन। ओके, व्हाई? ही हैज नो रीजन टू। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है एक और बात जैस्मिन, कि ये 2 जजेस जो हैं जो फ्यूचर चीफ जस्टिस बनने वाले हैं पाकिस्तान के, ये हाउ विल दे लिव विद दिस मैन और विद दिस डिसीजन वंस दे बिकम चीफ जस्टिस, यू नो, कि आई मीन दे विल हैव टू वर्क with a parliamentarian or a MNA or a prime minister of a country or a minister of a country who they said should be denotified, and he is a liar. He has lied to the National Assembly, he has lied to the people of Pakistan, he has lied to the parliament. Yes, agreed. Another question also raised. Imran, आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। खान साहब ने ये जो अभी बात की है, ये was this a joke? नहीं, why do you think it's a joke? Don't you think they are capable of doing this? ये क्या offering Imran money? हाँ, किसी के थ्रू भिजवाया होगा, मेरी बात नहीं हुई। But why this news now, Imran? Why not before is the question? देखिए, मेरी खान साहब से बात नहीं हुई, मैं तो अभी प्रोग्राम में बैठा हुआ था तो ये न्यूज आई है आपके सामने। तो इसमें कोई कबात तो नहीं है नवाज शरीफ के पास या PMLN के पास। क्या ये हिस्ट्री नहीं रही कि लोगों को खरीदने की? क्या हमने देखा नहीं कि ये ब्रीफ केस किस तरह भर के गए थे जब इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आ रहा था? वो हमने देखे नहीं मामला, किस तरह सूटकेस भर के आ रहे थे। हमने क्या सुप्रीम कोर्ट पे हमला देखा नहीं इनका? हमने क्या ऐसे मामला सुने नहीं कि ये लोगों को खरीदते हैं? ये ज़ाहिर देख के कीमत लगा रहे हैं। और ये तो मैं समझता ही हूँ कि ये तो सिर्फ स्टार्टअप था। दे वुड हैव गॉन अप, क्या आपसे से द प्राइस एंड दे विल मीट द प्राइस, क्योंकि इनको तो ये तो पैसा बनाने की मशीन के ऊपर बैठे हुए ना जी। क्या करेंगे इमरान को 10 अरब रुपए देने के बाद? क्या चाहते थे वो कि खामोश हो जाए खान? ये अभी आया ना कि जी खान साहब ने कहा कि मुझे चाहते थे कि मैं पनामा पे प्रेशर ना दूं, खामोश हो जाए और ये अपना काम कर जाए। अगर इसी ये प्रेशर ना दूं, अगर एक ये मैं आपसे सवाल करूं कि लोग ये भी पूछ रहे हैं कि पनामा के रिजल्ट से पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से खान को नहीं मिलना चाहिए था, क्यों मिले? उनकी ख्वाहिश पे मिले, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ख्वाहिश पे मिले। नहीं, बेशक होती रहे उनकी ख्वाहिश, मिलना चाहते थे, उसमें क्या खर्च है? उसमें उन्होंने ना खान साहब को कोई तड़ी चढ़ाई होगी, ना उन्होंने कोई ये कहा होगा कि जी इनके इक़्तिदार लेके आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनका तो कोई मामला ही नहीं था बीच में। ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। नहीं हो सकता कि उन्होंने कुछ कहा हो ना कि मुल्क के मफाद के लिए। इमरान, why did Imran Khan say that I will not reveal what has been? ये तो आप उनसे पूछें ना। He is saying why did Imran say that I will not reveal what he has said? Why should he reveal? वो आके क्यों, अगर उन्होंने कोई कौमी उमूर पर बात की है तो why should he come out and say it in public कि जी मेरे से ये बात की है? और जो नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात हुई होगी, जाहिर है ये बात तो नहीं हुई होगी कि जी आप पनामा के ऊपर से प्रेशर हटा लें, क्योंकि खान साहब ने तो कोई प्रेशर नहीं हटाया। तो आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? तहरीक शुरू करने जा रहे हैं? हम तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल। हम इस GI मलिक साहब प्रेशर कितना बर्दाश्त कर लेगी? या आप पार्टी के वर्कर्स या दीगर लोग समझते हैं कि 60 दिन GIT होगी, सुबह शाम यही तमाशा होगा, एलिगेशंस लगेंगी, प्राइम मिनिस्टर के लिए जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की जबान जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं दीगर लीडर्स, ये बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग या करना चाहते हैं?
ججز نے جیسی زبان استعمال کی وہ برداشت کر لی انہوں نے، پبلک کا کیا ہے؟ نہیں جیسے زرداری صاحب نے کہا نا مک گیا تیرا شو گو نواز گو. نہیں میں عرض کروں دیکھیں میں ابھی مجھے زیادہ آبجیکشن جو ہے وہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب کی بات پر ہے کیونکہ یہ ایک بڑے سمجھدار اور بنجے ہوئے سیاسی کارکن ہیں یہ بھی. یہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کے پیج 258 پہ پیرا 22 ہے جس پر سپریم کورٹ کے 5 آؤٹ آف 5 ججز نے آرٹیکل 62-63 کے بارے میں پرائم منسٹر کی جو پارلیمنٹ میں سپیچ ہے اس کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں لکھ دیے اور ان کو اس پہ انہوں نے مکمل طور پہ اس چیز سے بری الزمہ قرار دیے کہ انہوں نے کوئی مس سٹیٹمنٹ کی ہو اور اس پہ تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اس میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ان کی جو ہے وہ کسی دروغ گوئی میں نہیں آتی. تو سینیٹر سلیم صاحب کا ان کو اتنا ابرپٹلی اور اس طریقے سے لائر کہہ دینا میں نے تو آج مجھے تو اعتراض ہے جو پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کو جس انداز سے مخاطب کیا کہ یہ پلینگ ٹو دا گیلری میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ پولرائزیشن اتنی بڑھ جائے اور اس کے اندر پھر ہم اپنے کارکنوں کو اس گالی گلوچ پر لے آئیں جس کا خمیازہ ان کو خود بھگتنا پڑے. میری ان سے یہ استدعا ہوگی کہ گلو بٹ آپ کا آیا ہوا ہے آپ نے مار دھاڑ کیا سیاست. دیکھیں عمران صاحب میری عرض یہ آپ سے سر وہ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل دیکھیں اگر آپ کے لاکھوں کارکن ہیں بھائی تو ان کے بھی کروڑوں کارکن لاکھوں ہوں گے میں کب منع کروں لیکن یہ تو اکساتے ہیں نا یہ تو بیک اپ دیتے ہیں کہ پولیس بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے آپ کو کوئی اریسٹ بھی نہیں کرے گا آپ جائیں توڑ پھوڑ کریں جو مرضی آپ کرتے پھریں وہ تو غنڈہ گردی کرواتے ہیں نا. لوگوں کو مارا 14 لوگوں کو مارا کس نے پکڑا ان کو؟ نہیں عمران صاحب میری عرض سنیں دیکھیں میں آپ کا حق ہے آپ جو کہنا چاہیں کہیں اس کو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا جس طرح کی آپ جیسی چاہے بات کرنا چاہیں ویسی کر لیں. یہ 10 ارب کا کیا معاملہ ہے سر یہ تو بتائیں نا ذرا یہ کہتے ہیں 10 ارب روپے خان صاحب کو کہ یہ بڑے پیسے آفر کیا آپ نے. نہیں میرا خیال ہے عمران صاحب کا کوئی یہ معاملہ جو ہے وہ ان کا ان کو کوئی آفٹر تھاٹس آئی ہیں کوئی ہلوسینیشنز ہوئی ہیں I can't say that. کون عمران خان کو آفر کر سکتا ہے کہ آپ 10 ارب روپیہ لے لیں کیسے ممکن ہے یہ؟ اور یہ مطلب خان صاحب کی جو جتنی اینٹی کرپشن کیمپین ہے اگر وہ کیمپین بھی اسی طرح کے مفروضوں کی بنیاد پر انہوں نے کھڑی کی ہے جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر نے ان کو 10 ارب روپیہ آفر کیا خان صاحب کو 10 ارب روپیہ آفر کرنا اٹسیلف میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ اب کس وجہ سے ان کو 10 ارب آفر کیا جاتا ہے کسی آرگومنٹ نہیں. دیکھیں ان کو خاموش کرانے کا فائدہ کس کو ہے آپ کو؟ I fail to understand. جس نے چوری کی اس کو بتا دیں ذرا عمران صاحب سے پوچھ لیں کہ خاموش کرانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ سر؟ جس نے چوری کی اس کو فائدہ ہے. یہ تو چاہ رہے تھے پناما دفن ہو جائے کیا خواجہ آصف نے اسمبلی میں نہیں کہا میاں صاحب فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے کچھ عرصے میں اس کو. کس کو بھول جائیں گے چوری کو؟ دیکھیں نا سر ایک منٹ کیا عمران خان کے علاوہ بھی کوئی تھا جس نے پناما کا ایشو زندہ رکھا؟ کیا یہ بات آپ ماننے سے انکار کر سکتی ہیں؟ نہیں میڈیا کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی عمران خان دیکھیں جب یو ریممبر رمضان میں یہ اخبار کے ایک سنگل کالم کی خبر رہ گئی تھی اس کے بعد پھر پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اس کو اٹھایا میڈیا نے ضرور ساتھ دیا اس کا کیونکہ میڈیا ملک صاحب آپ کچھ کامنٹ کر رہے تھے عمران کی بات پر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال اٹھایا کہ عمران صاحب اس پہ کامنٹ کر دیں کہ اگر یہ عمران خان صاحب کو چپ کرانا مقصود ہوتا تو عمران خان صاحب کے چپ ہونے سے جو بات جب پرائم منسٹر خود پناما کے جب یہ لیکس ہوئی ہیں تو پرائم منسٹر نے خود کمیشن آفر کیا اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے خود کہا کہ میں اپنے تمام جتنے بھی میرے ثبوت ہیں وہ بھلے سے سپریم کورٹ مان رہی ہے یا نہیں مان رہی جو کچھ بھی ہمارے پاس ان کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہے 40 سال پرانی ٹرانزیکشنز ہیں وٹ ایور گڈ وی کین پرووائڈ وی ول پرووائڈ. ابھی اس میں عمران خان صاحب کی آج کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آصف زرداری صاحب نے جو وہاں پہ مالاکنڈ کے اندر اپنی سپیچ کی اور جس طرح سے انہوں نے خان صاحب کی قومیت پر سوال اٹھایا برا کیا نہیں کہنا چاہیے تھا. اب اگر خان صاحب ایک دن پہلے جا کر ان کو دادو میں ڈاکو کے نعرے بلند کریں گے تو پھر یہ پولیٹیکل ہیٹ ہے یہ فیس کریں گے. ابھی یہ آج کے 10 ارب کی آفر کیسی بات ہے یہ پتہ نہیں اب یہ تو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. سینیٹر سلیم یو وانٹڈ ٹو سے سمتھنگ وہ کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں پہ ان کو بڑا جی میں یہ ملک صاحب کا پوائنٹ تھا کہ میں نے غلط بات کی. دیکھیں 258 یہ 250 جو پڑھ رہے ہیں
اگر یہی بات تھی تو why have they asked for de-notification of Prime Minister Nawaz Sharif? Under Article 62, 63 means کہ وہ صادق امین نہیں ہے. اور صادق امین کب صادق اور امین آدمی کب نہیں ہوتا ملک صاحب؟ وہ تب نہیں ہوتا جب وہ مسٹیٹ کرتا ہے فیکٹس, جب وہ پارلیمنٹ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, جب وہ کہیں بھی جھوٹ بولتا ہے ایسی جگہ جہاں کہ اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. تو میرا کہنا جو ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے. آپ اس کو ان کی ریزننگ دیکھیں کہ why they have asked him to be re-notified. It is exactly this reason. یا تو میری غلطی ہوئی ہے پڑھنے میں ججمنٹ, یا آپ مجھے کریکٹ کر دیں. سر میری عرض یہ ہے کہ وہ جو ڈسینٹنگ ججمنٹس ہیں دو جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی اور جسٹس گلزار کی, they don't hold a value of a judgment as a force. وہ ڈسینٹنگ ہیں, دیٹ از ناٹ اے میجورٹی ججمنٹ. اور پوری دنیا میں کہیں بھی جہاں پر بینچز کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو میجورٹی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے دیٹ سسٹینز ایز اے ججمنٹ, صرف اسی کی اہمیت ہوتی ہے. اور ڈسینٹنگ نوٹس کو کسی جگہ پر ایز اے پوائنٹ آف ریفرنس بھی آپ کسی عدالتی نظیر کے طور پہ ایز اے پریسیڈنٹ بھی پیش نہیں کر سر JIT بھی تو بنی ہے نا. نہیں آپ عدالتی نظیر کے ضرور پیش کریں تو JIT تو سر اگر یہی بات ہوتی, دیکھیں اگر یہی بات ہوتی تو اس کا مطلب اگر ایک جج جو ہے اعجاز صاحب وہ ان دو ججز کے ساتھ مل کے یہی بات کر دیتے تو پھر یہ فیکٹ ہو جاتا. یس یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیں ڈسکوالیفائی ہو جاتے پھر تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سینیٹر صاحب میں عرض کرتا ہوں سر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر I have to close the show, sorry ٹائم نہیں ہے, but yes he's in a way this is right. اگر 2-3 ہو جاتا اور 3-2 ہو جاتا میچ would have been fixed. بس let's see 60 days تک کیا ہوگا, بنے گی کانسٹیٹیوٹ یا نہیں. عمران اپنا خیال رکھیے گا. سینیٹر سلیم مانوی والا and ملک احمد خان صاحب, thank you very much for joining me. اللہ حافظ.